सत श्री अकाल दोस्तों, मैं तुहाडा दोस्त ते होस्ट मिंटू बराड़। तुसीं देख रहे हो पेंडू आस्ट्रेलिया ते लड़ी चल रही है मेरे जज्बात लड़ी के तहत असी बहुत सारिया शख्सियतों बारे जान रहे हैं। प्रोफैसर हरपाल सिंह पन्नू जी के नज़रिए तो उन्हों दी किताबों चों उन्हों के लेखों चों बड़ा आनंद आ रहा जी। इस लड़ी नूं जिवें जिवें अगे वध रही है इस लड़ी नाल मैं तो आनंद मंगल हो रहा। तुहाडी भी जिहड़ी फीडबैक आ दसदी आ भी तुसीं भी इस नूं इंजॉय कर रहे हो। सो खजाना असी जिन्ना क इकट्ठा कर लीए, जिन्ना क साਂਭ लीए उन्ना ही थोड़ा। सो वही साडी कोशिश आ भी असी ये कर रहे हैं। सो अज दे जिहड़े इस एपीसोड च आपां गल करनी आ, एक ना पन्नू साहब दा लेटैसट वर्क जिहड़ा हुण तक दे जे कहीए 2000 अज आपां 22 दे विच आ तां इस दौरान एक लेटैसट वर्क आया उन्हां दा, एक वो है प्राशर प्रशन नां दा एक जिहड़ा हुण उन्हां दा नवीं रचना आई आ। ते उहदे बारे च थोड़ा जिहा जदों नां लैंदे आ ते नां लैके समझ नहीं आउंदी गल दी भी इहदे अंदर है की, काहदे प्रशन आ। तो उस विषय पर आप अज एक थोड़ी जी गलबात करनी है पन्नू साहब नाल। सो आओ पहला आप जी आए कहने प्रोफैसर हरपाल सिंह पन्नू होरां नूं ते फिर आप इस ते गलबात करते हैं। सत श्री अकाल पन्नू साहब। सत श्री अकाल जी। दर्शकों नूं मेरी बहुत प्रेम नाल निमरता नाल सत श्री अकाल। जो हासिल किया वो तुहाडे च वंडिया, जो हासिल करांगे सो वंडण दा वादा जी। पन्नू साहब ये नवीं जिहड़ी तुहाडी रचना इहदे बारे मैं दर्शक भी साडे थोड़े जे पहलां तां नां तो ही शुरू करिए भी नां तुसीं ये चुनिया, पर साडे कहिए तां साडे वर्गे लोकां दे थोड़ा जिहा उत्तों दी लंघ गया। इहदे च ठीक है, तो दर्शकों को पता होना चाहिए नां दा की मायना है जी। लेकिन पहलों आपां इहदे करता बारे जान लीए जी। जिवें तुसीं अपने दर्शकों को दस दिता ना कि पन्नू साहब तुहाडा लेटैसट काम की है, ये मेरा काम ट्रांसलेशन दा है जी जी। ये ग्रंथ तां सरदार कपूर सिंह ICS दा जी। सबब बनते हैं जिवें आपां प्रोफैसर गुलवंत सिंह नूं याद कीता सी जी। सरदार कपूर सिंह जदों कदी पंजाबी यूनिवर्सिटी आउंदे भाषण देण लई असीं सुणन वास्ते जांदे, क्योंकि उन्हां दीयां गल्लां उन्हां दी खोज आम नहीं हुंदी सी। बिल्कुल रस्ते तो हट के गल करन वाले विद्वान सन सरदार कपूर सिंह। बिल्कुल। ते मैनूं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ च 1977 च PhD करन वास्ते फैलोशिप मिल गई। उत्थे बड़े नेक बख्त बंदियां नाल मिलण दा मौका मिलिया जी। सरदार कपूर सिंह नूं गाहे बगाहे मिलदा सी। उत्थे हर रोज़ शाम नूं जाण लग गया मैं। 2-3 दिन गया मैं, विचों दी फिर गैप पा लैंदा कि किते माइंड ना करन। एक दिन वो मैनूं कहंदे शामी गए नूं, हरपाल तू हर रोज़ ही आ जा कर। मैं कहा जी तुहाडे काम च विघन ना पवे, मैं तां इस करके झिझकदा है नहीं आउंदा। वो कहंदे नहीं शाम नूं घंटा मैं सैर करनी हुंदी है। इकल्लियां इत्थे बते तुहानूं मोटरसाइकिलों वाले बदतमीजी नाल चलाउंदे ने, मेरे नाल तुसीं होवोगे तां मैं सैर भी कर लूँगा। कुछ गल्लां मेरा लाभ ये सी कि उन्होंने सैर मिल जाएगी, मैनूं कुछ गल्लां मिल जाणगीआं। अपने दर्शकों की दिलचस्पी वास्ते एक घटना का भी जिक्र कर देवां। मूर्खता ना घटना सी ये हुण मैनूं लगदी है। मैं देखदा कि वड्डे वड्डे सियासतदान वड्डे विद्वान उन्हां कोल आउंदे, गल्लां हुंदियां, सरदार साहब झिड़क दिंदे जी, सख्त लफ्ज़ां 'च बेइज्जती कर दिंदे। मैनूं एक दिन डर लग्या जी भी जे मेरी बेइज्जती कर दी इस तरह कभी फिर ये तो अकलवंद बंदे ने, विद्वान आउंदे ने, ताकतवर सियासतदान आउंदे ने, इन्हां नूं नहीं बख्शदे तो मैनूं की छड्डणगे जी। मैं उन्हां नूं चिट्ठी लिख दित्ती कि मैनूं डर लगदा तुहाडे तो, जे कदे तुसीं मैनूं इस तरह झिड़क दित्ता मैं मुड़ के तुहाडे कोल नहीं आना। चिट्ठी लिख के उन्हां दे लैटर बॉक्स च पाया। अच्छा जी। चलो जी आपां तां बोझ मुक्त होए। अगली मैं होस्टल च रहिंदा सी, होस्टल नंबर 1 जी, पंजाब यूनिवर्सिटी PGI दे सामने जी जी। तो उत्थे दरवाज़ा खड़काया किसी ने, मैं दरवाज़ा खोलिया। सवेर सार कोई सवेर दे 8 बजे होणगे जी जी जी, मार्च का महीना जी जी। जो दरवाज़ा खोलिया सरदार कपूर सिंह खड़े। अच्छा जी। नीली जीन्स दी पैंट, जीन्स दी जैकेट, सफेद कमीज, नीली दस्तार। अच्छा जी। ते दस्तार उपर छोटी जी तुरली भी छड्डदे हुंदे सी। अच्छा। ये तुरली है जिहड़ी ये अपने दर्शकों को बहुतिआं नूं पता होएगा, लेकिन मैं दस देवां कि ये निहंग सिंघां दी निशानी है, तो ये ताज है, ये निशान है। बिल्कुल बिल्कुल। ये ताकत की निशानी है। हाँ, कोई आम गल नहीं, इहनूं फरला कहंदे ने। हाँ जी हाँ जी, आम गल ते निहंग छाउणियां 'च अपनी मर्जी नाल नहीं कोई फरला छड्ड सकदा। बिल्कुल। खास समा लंघण पिछों, उहदियां सेवावां देखण पिछों फरला पहनण दी आग्या मिलदी है। तो सरदार नूं शौक सी ये फरला छड्डण दा। कोई तकरीबन 3 इंच दा हुंदा सी। अच्छा जी। मैं चरनी हथ लाए,
मैं कहा जी तुसीं हुक्म करदे मैं हाजिर हो। कहंदे नहीं नहीं आ तू चिट्ठी क्यों लिख के आया? मैं कहा जी मैं डर गया सी तुहाडे तो। मैनू कहंदे जिस उम्र 'ਚ हरपाल तू है ना हुण मैं इस उम्र 'चों लंघिया होया। अच्छा, ये उम्र ईमानदारी की उम्र हुंदी है। ਤੈਨੂੰ मैं जानदा भी ना हुंदा तां भी मैं इस नतीजे ते पहुँचदा कि तू ईमानदार है। ये बुढ़े जिस उम्र 'ਚ आ गए ने वो बेईमानी की उम्र है। इन्हां ने बहुत कुछ खट लिया, बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया, अजे भी नहीं छड्डदे। इस करके मैनूं ये चंगे नहीं लगदे, खास करके उदों जदों ये दिखावा करदे ने कि अकलवंद ने, जदों ये दिखावा करदे ने कि ये ईमानदार ने, जदों ये दिखावा करदे ने कि त्यागी ने, लोभी नहीं हन, तां मैनूं गुस्सा आ जांदा। जी जी जी। मनु साहब ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਝੰਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਝੰਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰੇ ਤੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਝੰਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਝੰਡ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੁਣਾਉਣਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। 1977 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਾਕਟਰ ਸਨ, MBBS ਸਨ। ਓਕੇ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਦਰਦਾਨ ਜੀ। ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨੇ, ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਜੀ। ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ, ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਏ ਹੋਏ, ਨੌਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਪਾਲ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਰਸੋਈ 'ਚ ਗਿਆ, ਚਾਹ ਬਣਾਈ, ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਕਿਊਬਸ ਅੱਡ, ਚਾਹ ਅੱਡ, ਉਹ ਕੱਪ ਪਲੇਟਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ। ਜੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ 1978 ਦਾ ਸਾਕਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਡਾਕਟਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗਾਲਾਂ ਦੇਣੋਂ ਨਾ ਹਟੇ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਟਲੇ, ਗੱਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲੀਏ। ਇਸ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਸ ਸ਼ੁਰੂ ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ। ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਾਰੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਊਬ ਚੀਨੀ ਦੀ 1 ਕਿ 2? ਕਹਿੰਦੇ 1 ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਪਾਤੀ, ਹਲਾਈ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਡਾਕਟਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸ ਬੇਕਸੂਰ ਮਾਸੂਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਤੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਗਲ ਜੇ ਥੱਪੜ ਵੀ ਮਾਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਮੰਨੋਗੇ, ਅਕਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਪਰਾਸ਼ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੀ। ਗਿਫਟ ਲੈ ਲਈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। 1966 'ਚ ਛਪੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਈ। ਕਿਤਾਬ ਮੂਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਛਪੀ ਸੀ? ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਖਾਂਗੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੋਲੀ 'ਚ ਧਰਮ ਮੀਮਾਂਸਾ, ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜੀ। ਇਹ ਖਾਲਸਾਈ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜੀ ਜੀ। ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੂਕਾਂ, ਵੋਕੈਬਲਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਹਿਬਰੂ ਦੇ, ਅਰਬੀ ਦੇ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਪਾਲੀ ਦੇ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ,
ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਸ 'ਚ ਹਨ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਸਰਦਾਰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿਵੇਂ? ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੂਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੱਭੇਗਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਿਬਰੂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣਾ? ਹਿਬਰੂ ਦਾ, ਅਰਬੀ ਦਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ, ਪਾਲੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹ। ਹੁਣ ਸਹੂਲਤ ਗੂਗਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਅਸਲ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਇਹਦੇ ਉਸ ਬੋਲੀ ਦੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਇਹ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਫਾਇਦੇ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇੰਨੇ ਸਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 1977 'ਚ ਮਿਲਿਆ, 1977 'ਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਜੀ ਤੇ ਆਪ ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਗਿਆ। 66 ਦੀ ਛਪੀ, ਪਹਿਲੀ 66 ਦੀ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਠਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣੀ, ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਟੈਕਸਟਾਂ ਕੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕਰਤਾ ਆਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਗੁਫਾ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਜੀ ਤਾਂ ਦਹਾੜਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੀ ਦਹਾੜ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਓ। ਵਾਰਨਿੰਗ। ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਤਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ, ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਚਨਚੇਤ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿੱਠ 'ਚ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਹੀ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਨੇ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਸੌਖੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦੀਆਂ, ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿਸੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਦਿਕ ਮਤ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਇਬਰਾਨੀ ਧਰਮ ਜੀ। ਇਬਰਾਨੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ, ਫਿਰ ਈਸਾਈ ਮਤ, ਫਿਰ ਇਸਲਾਮ ਜੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ ਜੀ। ਚਾਰ ਧਰਮ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜੈਨ ਮਤ, ਫਿਰ ਵੈਦਿਕ ਮਤ, ਫਿਰ ਬੌਧ ਮਤ, ਫਿਰ ਗੁਰਮਤ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਧਰਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਸਤਿਕ ਧਰਮ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਨਾਸਤਿਕ ਧਰਮ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੀਸ਼ਵਰਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਨੀਸ਼ਵਰਵਾਦੀ ਉਹ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਜੈਨ ਮਤ ਤੇ ਬੌਧ ਮਤ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੈਨੀ ਤੇ ਬੋਧੀ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇਉਂ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਇਹ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੈਦਿਕ ਮਤ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਜੁੜੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਧਰਮ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਕ ਧਰਮ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੁਜਾਰੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਕ ਧਰਮ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਸੋ ਸੱਚ ਹੈ, ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਇੱਕੋ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਉਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਗੱਗੇ ਦੀ ਥਾਂ ਕੱਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਕਾ ਤੇ ਗੱਗਾ ਤਾਂ ਆਮ ਥਾਂ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਦਾ ਭਗਤ, ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੱਗਾ ਪਹਿਲੋਂ ਕੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੋ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੰਨੂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
ਮਨੂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਵਰਣ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ, ਐਂ ਕਿਹਨੇ ਮੰਨਣਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਰੂਟ ਰਿਗਵੇਦ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਸੂਕਤ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ ਸੂਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਖ ਮਾਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੇਰੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਖੱਤਰੀ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਚੋਂ, ਵੈਸ਼ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਚੋਂ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਚੋਂ। ਇਹ ਬੀਜ ਰੂਪ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਨੂ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨੂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਰਕ ਵੈਦਿਕ ਮਤ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਗੁਰਮਤ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਹਾਂ ਵਰਣਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਹਾਂ ਵਰਣਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਾ ਹੈ ਬਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਾਈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁਖ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪੈਰਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੋ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ 1966 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਨੁਕੂਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਾਕਮ ਸਨ ਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵੈਸਟਰਨ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਦਿਕ ਮਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਣਜਾਣ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਘਾੜਤ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਰਫੜ ਛਿੜੇਗਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਵੈਦਿਕ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 1966 'ਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੈਦਿਕ ਮਤ ਦੀ ਸੁਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਟਿਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਪਰਾਸ਼ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਾਸ਼ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਬੌਧ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਿਲਿੰਦ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਨਾਂ ਮਿਨਾਂਡਰ ਸੀ, ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਕਮ ਸੀ। ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸਿੱਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਈਸਵੀ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਬੌਧ ਪੰਜਾਬ ਸੀ। ਉਹ ਬੌਧ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੌਧ ਮਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੌਧ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਭਲਾਖੀ ਸੀ। ਤੋ ਨਾਗਸੈਨ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਗਸੈਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਨੇ ਤੇ ਮਿਲਿੰਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਸ਼ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮਿਲਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹਨ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰਾਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਰਾਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਨੇ? ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰੀ ਲਾਲ ਪਰਾਸ਼ਰ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਮੇਓ ਸਕੂਲ ਆਫ ਆਰਟ। ਸਰਦਾਰੀ ਲਾਲ ਪਰਾਸ਼ਰ ਮੇਓ ਸਕੂਲ ਆਫ ਆਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ, ਪਰਾਸ਼ਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਸਰਦਾਰੀ ਲਾਲ ਪਰਾਸ਼ਰ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਏ। ਆਉਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ। ਤੋ ਆ ਗਏ ਸ਼ਿਮਲੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਮੇਓ ਸਕੂਲ ਆਫ ਆਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਿਮਲੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਆਰਟ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਗਿਆ। ਤੋ ਸ਼ਿਮਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ। ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਸ ਲਗਭਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੋਠੀ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਰਦਾਰੀ ਲਾਲ ਪਰਾਸ਼ਰ ਦੇ ਐਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ। ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਸਰਦਾਰੀ ਲਾਲ, ਆਰਟਿਸਟ ਸਨ, ਬੁੱਤ ਤਰਾਸ਼ ਸਨ। ਤੋ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਲਾਲ ਪਰਾਸ਼ਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘੰਟਾ ਪਹਾੜੀ ਵੈਲੀਜ਼ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਰਦਾਰੀ ਲਾਲ ਆਰਟਿਸਟ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਗਿਆਸੂ ਸੀ, ਜੈਨੂਇਨ ਜਗਿਆਸੂ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਸੰਭਵ। ਇਹ ਕੁਛ ਸਰਦਾਰ ਨੇ
ਜੰਗਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ। ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਜੰਗਨਾਮਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰਦਾਰੀ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਭੋਰਾ ਪਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਲੋਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਰਦਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਸਰਦਾਰ ਖੁਦ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫਿਰ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸਰਦਾਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨੇ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਵੀ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਸਰਦਾਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਿਮਲੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਂ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਦਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਰਨਾਮਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਸਰਦਾਰੀ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੀ। ਤੋ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੂਗਲ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਜੀ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਸਦੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਦੱਸੇ। ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਵਾਹ ਜੀ। ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਈ ਸੋ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਦਾਰੀ ਲਾਲ ਦਾ ਬਰੀਫ ਰੈਜ਼ੂਮੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਲਾਸਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਯੂਨੀਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਕਰਕੇ। ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਬੜਾ ਗਰਮ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ 1972 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੋ ਗਰਮ ਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਨਰਮ ਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲੀਆਂ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਚੱਕਵੇਂ ਸੁਰ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਵਾਨ ਸਨ 1966 'ਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਿਖੀ। ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਗੁੱਸਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਿਛਲੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਉਲਟ ਹੋਇਆ, ਜਵਾਨ ਉਮਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਮਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੈਦਿਕ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੱਗ ਤੇ ਬਲੀ ਇਹ ਦੋ ਅਹਿਮ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਬਲੀ ਬਗੈਰ ਯੱਗ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜੇ ਯੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਘਰ ਖੇਤ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਵੈਦਿਕ ਮਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ। ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਨਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਬੱਕਰੇ ਦੀ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਜਾਂ ਮਰਦ ਦੀ ਜੀ ਜੀ। ਪੁਰਖਮੇਧ ਯੱਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਘੋੜੇ ਦੀ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਜੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਮੀਟ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਮਾਰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ। ਨਾਲੇ ਮੋਰ ਓਵਰ ਚਲੋ ਜੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਦਿਓ, ਯੱਗ 'ਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੇਦਾਂ 'ਚ ਯੱਗ ਸੰਪੂਰਨ ਬਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਕਰਨ? ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਹਿਜੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਜੈਨ ਮਤ ਤੇ ਬੌਧ ਮਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਓਪਨਲੀ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਬੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ। ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਲੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਬਲੀ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਸਵਰਗ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ।
ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸੁਰਗ 'ਚ ਭੇਜੋ, ਛੇਤੀ ਭੇਜੋ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਉਹ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਲਓ ਜੀ, ਆਟੇ ਦਾ ਘੋੜਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਆਟੇ ਦਾ ਘੋੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਿਓ ਨਾਲ ਲਬੇੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾ ਲਓ, ਵੰਡ ਦਿਓ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ, ਯੱਗ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜੂ, ਬਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਏ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਾ ਦਿਓ। ਐਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੀ ਬਲੀ ਸੀ, ਯੱਗ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਖਾਲਸਾਈ ਰੂਪ ਹੈ। ਕੜਾਹ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਖਾਲਸਾਈ ਯੱਗ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਖ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਨਿਖੇਧੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਾਸ਼ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਯੱਗ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਜਾਊਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪਾਠ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਪਰਾਸ਼ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰੀ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦਾ ਵੀ, ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੀ ਸੁਵਰਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਵਰਤੋਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਦੁਵਰਤੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਐਂ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਸੁਵਰਤੋਂ ਆ, ਸੁਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੇਖ ਐਪੀਸੋਡ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਤੇ ਢਾਲੂੰਗਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨੂੰਗਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਰਤਨੇ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਲਈ ਵਰਤੀਏ। ਦੂਜਾ, ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਥ ਮਾਰਿਆ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਵਜ਼ ਆ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਡੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਲੜੀ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਹੀਰੋ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ख़त्म ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਫੇਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ।